mentally and physically prepare yourself for the practice. Relax, relax, relax. Now you can join your both the legs together. Bring your both arms over your head and do well stretch, 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 relax. புது மேட்டா மேம்? சூப்பர். யோகாக்கு வந்து 2வது மேட்டை மாத்திருக்காங்க. பாத்துங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. ஓகே. Keep your hands in Chin Mudra. Neck your spine. உங்களுடைய முதுகு, கழுத்து பகுதி, தலைப்பகுதி ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கட்டும். கண்களை மூடி உங்களை சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை கவனிங்க. இப்ப உங்களுடைய கவனத்தை மூக்கின் நுனிக்கு கொண்டு வாங்க. Three rounds of Omkar chanting followed by Shanti mantra. Inhale deeply. Om. Inhale deeply. Om. Inhale deeply. Om. Sagana bhavatu. Saganau gunatu. Sagaviryam. Karavavagai. Tejasvina. Adidam. Astuma. Vidvishavagaihi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands. Gently. Good. Okay. இன்றைய பயிற்சி நம்ம டயபெட்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, டயபெட்டிக்ஸ் ஆன பயிற்சி, அதுக்கு சம்பந்தமான பயிற்சியை பார்க்கலாம். ஓகே, மேலே எழுந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரீத்திங் டெக்னிக். வில் டூ பிரீத்திங் ப்ராக்டிசஸ். ஹேண்ட்ஸ் இன், ஹேண்ட்ஸ் அவுட். கையை எப்படி வச்சுக்கோங்க. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Akara chanting. Inhale. Inhale. Relax. Good. Now ankle stretch breathing. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Akara chanting. Inhale.
Inhale. Inhale. Very good. Now do the tiger breathing. We'll do tiger breathing. கைகளை இப்படி வச்சுக்கோங்க. உங்க காலுக்கு நடுவுல 1 arm distance வச்சுக்கோங்க. Okay? Yeah, start. Inhale. Exhale. 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 Very good. Nandini, super. Inhale. Exhale. Few more rounds. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. இப்போ கீழே படுத்துங்க. முது தரையில வச்சுட்டு கீழே படுத்துங்க. Now we are going to do leg raising breathing. கை வச்சு. Okay? Yeah. பாரதி இந்த மாதிரி படுத்துக்க. Okay. Now lift your right leg. Inhale. Exhale. Left leg. Inhale. Exhale. 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 Now Akara chanting. Inhale. Inhale. Yeah, relaxing Shavasana. 1 minute relaxation. இப்போ கால்கள் ரெண்டும் ஒன்றா சேருங்க. கைகள் ரெண்டையும் தொடைக்கு பக்கத்தில் எடுத்துன்னு வாங்க. Now we are going to tight our body from your toe to your head. கால்களின் விரல்களிலிருந்து தலையின் உச்சி வரை பாடியை டைட் பண்ண போறோம். Okay, close your eyes. Now stretch your toes, tight your ankles, tight your calf muscles, tight your kneecaps, pull up your kneecaps, tight your thigh muscles, squeeze your buttocks muscles, make fist of your hand, tight your both hands. Exhale and suck your tummy. Inhale and expand your tummy, tight your chest muscles, shoulder muscles with a smiling face, tight your facial muscles with a smiling face, tight your whole body from your toe to your head, tight, full tight, 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 relax. Enjoy the relaxation. Good. Now you can turn on your right side, stand up. Good. Okay. Keep your hands like this. We'll start breathing. Jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mogadauti. Relax. Good. Relax. Very good. Now do the forward, backward bending. 1, swing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Very good. Super. Bharati, super. 18, 19, 20. Very good. Relax. Good. Good job. Yeah. Now do the start. Shall we start side bending? Start. 1, 2, 3, 4, 5. Nandini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Very good. Relax. Good job. Now do the twisting. 1, 2. நல்ல abdomen வந்து நல்லா crunch ஆகணும். ஓகேவா? Abdomen நல்லா crunch ஆகணும். Start. 1, 2, 3. Focus on your abdomen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Good job. கீழே படுத்துருங்க. படுத்துட்டு இந்த மாதிரி காலை இப்படி தூக்கி ஓகே இப்படி வச்சுட்டு சின்ன எடுத்துன்னு வந்து முட்டியில் வச்சு லெஃப்ட் லெக்கை தூக்கி பெரிய ரவுண்டாக போட ட்ரை பண்ணுங்க. 1, 2. பவன முக்தாசனா கிரியா. 2. This is very good asana in order to regulate kriya, in order to regulate all related stomach related problem as well as its regulate pancreas activity. 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Good job. Good job. Good job. Relax. 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 Now other leg. Other leg. After that, I'll give you relaxation. 3 minutes relaxation. Do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Very good. Good job. Fantastic. Relax. Observe the changes on your lower abdomen.
இப்போ உங்களுடைய கவனத்தை வயிறு பகுதிக்கு கொண்டு வாங்க. உங்களுடைய வயிறு முன்னும் பின்னும் அசைவதை கவனிங்க. நம்முடைய எந்த ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் வயிறு, நம்மளோட நேவல் ரீஜன், தொப்புள் ரீஜன் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரதை கவனிங்க. ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் நேவல் ரீஜன். இப்ப மூச்சை இழுத்து வயிறை நல்லா பெருசாக்குங்க. மூச்சை விட்டு வயிறை சிறுசாக்குங்க. வெளியிருக்கும் காற்றை உள்ளே இழுத்து வயிறை பலூன் போல பெருசாக்குங்க. உள்ளிருக்கும் காற்றை வெளியே தள்ளி வயிறை உள்ள போக வைங்க. இப்ப நார்மலா பிரீத் பண்ணுங்க. 3 rounds of Akara chanting. When you chant Akara, feel the positive vibration on your lower parts of your body. Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Relax, relax, relax. Good. Now you can join your both the legs together. கைகளை தொடைக்கு பக்கத்தில் எடுத்துன்னு வந்துருங்க. வலது கையை மட்டும் தலைக்கு பின்னாடி எடுத்துன்னு போயிட்டு வலது புறமாக திரும்பி எழுந்து உட்கார்ந்து மேலே எழுந்து இல்லைங்க. We'll do some asanas. எழுந்து நில்லுங்க. எழுந்து. ஓகே. இப்போ காலை இப்படி வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ அகலம் வச்சுக்கோங்க. கையை வந்து ஜஸ்ட் பிலோ செஸ்ட் இப்படி வச்சுங்க. 5 விரலும் ஒன்னா சேர்த்து வச்சுங்க. இப்படி வச்சுங்க. எல்போ வந்து இப்படி இருக்க எல்போ இப்படி வரணும். ஓகே. கால் முட்டி மடிக்காம இடுப்பை முன்னாடி தள்ளி செஸ்ட் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி பேக்ல வளைங்க. நார்மலா பிரீத் பண்ணுங்க. 20 கவுண்ட்ஸ். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். குட், வெரி குட். இது நம்ம பண்ணது அர்த்த சக்கராசனம். இப்போ பண்ண போகிறது பாத அஸ்தாசனம். ஓகே. கையை மேலே எப்படி எடுத்துட்டு வாங்க. மூச்சை இழுத்து நல்லா ஸ்பைன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. இன்ஹேல், எக்ஸேல். முட்டி மடியாம கைகளை கீழே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. நல்லா தலையை நல்லா கீழே தொங்க போடுங்க. நார்மலா பிரீத் பண்ணுங்க. 20 கவுண்ட்ஸ். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Inhale. Very good. Now we'll do Trikya Trikonasana. காலை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. கையை இப்படி எடுத்துட்டு வாங்க. மூச்சை இழுங்க. மூச்சை விட்டுட்டு இப்படி வாங்க. திருப்பியும் மூச்சை இழுங்க. மூச்சை விட்டுட்டு உங்கள் பாடியை ட்விஸ்ட் பண்ணி வலது கையை இடது காலில் வச்சு இடது கையை மேலே நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மேலே இருக்க கை விரலை பாருங்க. நார்மலாக பிரீத் பண்ணுங்க. இப்போ கண்ணை மூடிட்டு உங்கள் அடி வயிறில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 இன்னேல் ஒரு ஆசனால நம்ம நிறைய நேரம் இருக்கும்போது தான் நம்மளோட எபிலிட்டி நமக்கு தெரியும், நம்ம பாடி எந்த அளவுக்கு இருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றது. யா அகெயின் யா கை எப்படி வச்சுங்க, மூச்சை இழுங்க, மூச்சை விட்டுட்டே சென்டரில் வாங்க, திருப்பி மூச்சை இழுங்க, மூச்சை விட்டுட்டே நல்லா உங்க அப்டமனை நல்லா கிரன்ச் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி வளைங்க. கால் முட்டி ரெண்டும் வளையாம, வெரி குட் சூப்பர். கால் ரெண்டும் முட்டியும் வளையாம ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மேல இருக்க கை விரலை பாருங்க, கண்ணை மூடிக்குங்க, உங்க அப்டாமல் லோயர் அப்டாமன்ல ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். குட் ஜாப். கீழே உட்காந்துருங்க. Relaxation Shitali Dandasana, 10 seconds relaxation. Okay, now Vakrasana. We'll do Vakrasana. These are the asanas, very beneficial asanas for diabetic problem. Okay, yeah. கால் இப்படி வச்சுக்கோங்க, இடது காலை மடிச்சு வச்சுங்க, கால்களோட விரல்கள் வந்து முட்டியை தாண்டி போகக்கூடாது, கீழே இருக்க கால் நேராக இருக்கணும், இந்த சைடு இருக்க கால் இப்படி இருக்கணும், இப்படி சைடில் தூக்கவோ இப்படி இருக்கக்கூடாது. பின்னாடி இருக்க கை தூரமாக வச்சா ஈஸியாக இருக்கும், கிட்ட வைக்க வைக்க கஷ்டமாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் கிட்ட தான் வைக்கணும், உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கிட்ட வைக்க வைக்க கஷ்டமாக இருக்கும், தூரமாக போக போக ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ மேலே இருக்க கையை தூக்குங்க, வயிறை உள்ள தள்ளுங்க, மூச்சை வெளியே தள்ளி அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி கால விரலை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. கழுத்தை நல்லா பின்னாடி தள்ளுங்க. பாருங்க, உங்களோட கழுத்தும் தோள்பட்டையும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ஷோல்டர் இன்னும் கொஞ்சம் திரும்பணும், அப்போதான் இந்த அப்டமன் வந்து நல்லா கிரன்ச் ஆகும். இந்த அப்டமன் நல்லா கிரன்ச் பண்ணணும். இங்கே இருக்க ஷோல்டரும் சின்ன ஒரே லைனில் இருக்கணும், பாடி வந்து அப்படி சைடாக அப்படி போகணும். அப்படி போகும்போது ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்று நல்லா பேன்க்ரி ஆக்டிவேட் ஆகும், இன்னொன்று வயிறு நல்லா உள்ளே போகும், வயிறு நல்லா வைக்கும், குடல் நல்லா சுருங்கும். ஸோ இன்டேக் வந்து கம்மியாகும். இன்டேக் கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் ரிலேட் ஆகும். ஓகே, இப்போ இன்னொரு கால் வைங்க, மடிங்க. ஓகே, கீழே இருக்க கால் நேராக இருக்கணும், சைடில் வைக்கிற கால் சமமாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ பின்னாடி கையை வச்சுக்கோங்க, வயிறு நல்லா உள்ள தள்ளி பாடியை நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி பின்னாடி இருக்க ஷோல்டரும் சின்ன ஒரே லைன்ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இப்போ கண்ணை மூடிட்டு நார்மல் பிரீத்திங்ல உங்க அடி வயிறுல ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். வெரி குட் குட். இப்போ புஜங்காசனா. புஜங்காசனா பண்ணலாம். கீழே படுத்துங்க. புஜங்காசனா கீழே படுத்துங்க. ஓகே, புஜங்காசனால கையை ரெண்டும் ஜஸ்ட் பிலோ இவங்க செஸ்ட் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. எண்ட் ஆஃப் த ரிப் கேசஸ். ரெண்டு எல்போவும் உடம்ப ஒட்டினா மாதிரி இருக்கணும், ரெண்டு கைகளும் உடம்ப தள்ளி வரக்கூடாது, கால் ரெண்டும் பின்னாடி ஒட்டி இருக்கணும். சரியா? இப்ப சின்ன நேரா வச்சுக்கோங்க, மூச்சை இழுத்து மெல்லமா உங்களோட தலையை தூக்குங்க, செஸ்ட்டை தூக்குங்க. உங்க கை ரெண்டும் உடம்பு ஒட்டி தான் இருக்கணும், உங்க தொப்புள் ரீஜன் வரைக்கும் தூக்குங்க. பின்னாடி கால் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கணும், கைகள் இப்பவும் ஒட்டி தான் இருக்கணும். கழுத்தை நல்லா மேல தூக்குங்க, உங்களுடைய தொப்புள் வரைக்கும் தான் உங்க பாடியை மேல தூக்கி இருக்கணும். கால் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கணும். நார்மலா சுவாசிங்க. 1 2. அடி வயிற்றுல ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Very good. Fantastic. Now we'll do Dhanurasana. Okay, பின்னாடி ankle புடிங்க. ankle புடிச்சு மூச்சை இழுத்து தூக்கணும். வயிறு மட்டும் தான் தரையில இருக்கணும். தொட மேல இருக்கணும். அப்பர் பாடி மேல இருக்கணும். 20 counts. Normal breathing. Kine lifts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Good job. Relax. Feel the changes on your lower abdomen. உங்களோட அடி வயிற்றுல ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. Now tuck your t-shirt. Now we are going to do Viparita Karani. Okay. இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஓகே ஷோல்டர் ஸ்டாண்டுக்கும் இதுக்கும் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் தான். ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட் எப்படி பண்ணுவோம்? ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட் வந்து இப்படி கால் எடுத்துன்னு வந்து இது ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லையா? விபரீத காரணி வந்து அப்படியே இடுப்பை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி எப்படி. ஓகே, திஸ் அ டிஃபரன்ஸ். கால் வீரர்கள் உங்களை பார்த்தா மாதிரி இருக்கட்டும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட். ஓகேங்க. வெரி குட் நந்தினி, வெரி குட், வெரி குட். ஸ்டே தேர், ஸ்டே தேர். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Super, man. Very good. பாரதி, சூப்பர். யோகா கற்றுப்பங்களுக்கு 3 மாதத்தில் யோகா மாஸ்டர் ஆகிடும் உங்களுக்கு. வெரி குட். இப்போ ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட். கம்ப்ளீட் ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸ்டார்ட். கம்ப்ளீட் ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட். தூக்குங்க, ஃபுல்லாக தூக்கு. ஒரே நேர்கோட்டில் பாடி இருக்கணும். பாடி வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும். 1, 2, அப்படியே பிடிச்சி, புடி. 6, 7, அவ்வளோதான். சூப்பர். 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Relax. Good. Relax. ஓகே, இப்போ ரோலிங் பண்ணிடுங்க. Do the rolling. இந்த சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டில் பண்ணு. கால் பக்கத்தில் வச்சுங்க. காலை பின்னாதீங்க, பக்கத்தில் வைங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல பாடியை க்ரன்ச் பண்ணுங்க. நீங்கள் கீழே படுத்துட்டு மேலே எழுந்துக்கும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கணும். ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா டைட் பண்ணுங்க. நீங்கள் பாடியை டைட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். பாடியை லூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ரோலிங் பண்ணும் போது ரொம்பவும் லூஸாக ஈஸியாகவும் இருக்கக்கூடாது. டைட்டாக இருக்க பண்ணாதான் உங்களுக்கு பாடி ஃப்ரீ ஆகும். ஓகே, சென்டரில் பண்ணிட்டு சைடில் பண்ணு. இந்த மாதிரி பண்ணு, சைடில் பண்ணு. பார்த்து மேம் மேலே கீழே வந்துருப்புறேன். அவங்களே பாவம். 10 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஷவாஸ்னால படுத்துங்க. முடிச்சிட்டியா 10 rounds? Lie down in Shavasana. Once you completed 10 rounds,
நாளைந்து டிஷர்ட் போடணும், பெரிய டிஷர்ட். சரியா? நல்ல பெரிய டிஷர்ட்டு. பேண்ட் போட்டுன்னு வரணும், பேண்ட்டு. ட்ராக். Relax your toe. Relax your sole of your feet. Relax your ankle. Relax your calf muscle. Relax your knee joint. Relax your thigh muscle. Relax your pelvic region. Relax your buttock muscle. Relax your hip region. Relax your complete back. Relax your abdomen muscle. Relax your chest muscle. Relax your shoulder muscle. Relax your right arm. Relax your left arm. Relax your neck region. Relax your head region. Completely relax your body from your toes to your head. Feel all the parts of your body getting relaxed. For further relaxation, 3 rounds of Omkar chanting. Inhale deep. Chant Omkara. Inhale deeply. Chant Omkara. Inhale deeply. Chant Omkara. Relax. 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 Now we can join our both the legs together. உங்களுடைய வலது கையை தலைக்கு பின்னாடி எடுத்துட்டு வந்து வலதுபுறமாக திரும்பி எழுந்து உட்காருங்க. Now we'll start Kapalabhati. Get ready for the Kapalabhati. After Kapalabhati, we will do Uddiyana Bandha. Okay? Yeah. Get ready. Inhale. Okay, Kapalabhati யார் பண்ணக்கூடாதுன்னா அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாது.
பேக் பெயின் இருக்கவங்க பண்ணக்கூடாது, கழுத்து வலி இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாது, எபிலெப்சி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க பண்ணக்கூடாது, ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்க பண்ணக்கூடாது, மற்றவங்க பண்ணலாம். Inhale deeply, start Kapalabhati. Start. Relax, relax, relax. Feel the changes on your lower abdomen. Now one more round Kapalabhati. Inhale deeply, start Kapalabhati. Relax, relax, relax. Feel the changes on your lower abdomen. Relax. Good. Now everyone stand up. We'll do Uddiyana Bandha. Uddiyana means abdomen. Bandha means lock. Okay. Now we are going to Uddiyana Bandha. This is special technique for in order to regulate our diabetic. Okay. கால் எப்படி வச்சுக்கணும், கையை எப்படி வச்சுக்கணும். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ நம்ம வயிறு, என்னோட வயிறு நார்மலா இருக்கு. இப்போ வாயில மூச்சை விடணும். வாயில மூச்சு விட்டு வயிறு எப்படி தள்ளனா, உள்ள நோக்கி இப்படி தள்ளணும். தள்ளிட்டு சின்ன லாக் பண்ணு, அப்படியே இருக்கணும். 20 கவுண்ட்ஸ். மூச்சு வெளியும் போகக்கூடாது, வெளியே வரக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? வயிறை வாயில மூச்சை வெளியே தள்ளிட்டு வயிறை உள்ள நோக்கி நல்லா மேலே தள்ளணும். சின்ன லாக் பண்ணிக்கணும். மூச்சு உள்ளேயும் போகக்கூடாது, வெளியும் வரக்கூடாது. 20 கவுண்ட்ஸ் 3 டைம்ஸ் பண்ண போறோம். சரியா? ஓகே. கண்ணை மூடிட்டு, என்னாச்சு? கண்ணை மூடிட்டு உங்க வயிற்றுல நடக்கிற மாற்றங்களை கவனிக்கணும். ஓகே. யா, கையை எப்படி வச்சுக்கோங்க, வாயில மூச்சு விடுங்க, வயிறை உள்ள தள்ளுங்க, வாயை மூடிக்குங்க, சின்ன லாக் பண்ணிக்கங்க, அப்படியே இருங்க. கண்ணை மூடிக்குங்க, வயிற்றுல ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Very good. Shall we do one more time? Yeah. வாங்க. காற்றை வெளியே தள்ளுங்க, வாயை திறந்து வயிறை உள்ள தள்ளுங்க, மேல் நோக்கி உள்ள தள்ளுங்க, சின்ன லாக் பண்ணிக்கங்க செஸ்ட்ல. கண்ணை மூடிக்கங்க, வயிற்றுல ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனிங்க. மூச்சு உள்ளேயும் போகக்கூடாது, வெளியும் வரக்கூடாது. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. இந்த காத்து வந்து நம்ம லாக் பண்ணும் போது அந்த 20 செகண்ட்ஸ்ல உள்ள நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். ஓகேவா? அதுதான் இந்த உடியான பந்தாவோட சிறப்பு. ஓகே, இன்னொரு தடவை பண்ணலாமா? அதனால நம்ம லாக் பண்றோம். பந்தானா லாக். யா, அகைன். வாங்க, வாயை திறந்து மூச்சை வெளியே விடுங்க, வாயை மூடிக்குங்க, வயிறை நல்லா மேல நோக்கி உள்ள தள்ளுங்க. கண்ணை மூடிக்குங்க, சின்ன உங்க செஸ்ட்ல வச்சுக்கோங்க, லாக் பண்ணிக்கோங்க. மூச்சு காற்று வெளியும் போகக்கூடாது, உள்ளேயும் வரக்கூடாது. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். வெரி குட். ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ். இப்போ நம்ம அக்னி சாரா பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லையா, அதே ப்ரொசீஜர் தான். இப்போ வயிறை ஃபிளாப் பண்ணணும். ஓகே, வயிறு எப்படி ஃபிளாப் பண்ணா, மூச்சை வெளியே விட்டு வெளியே தள்ளி ஃபிளாப் பண்ணக்கூடாது, ஹோல்டிங்லேயே ஃபிளாப் பண்ணணும்.
புரிஞ்சுதா? ஹோல்டிங்லே மசில்ஸை மூவ் பண்ண இந்த மாதிரி மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். மசில்ஸ் வந்து ஃப்ளாப் ஆகணும் ஹோல்டிங்லே. ட்ரை பண்ணலாமா? 10 கவுண்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 10 கவுண்ட்ஸ் பண்ணலாம், அப்புறமா 20 கவுண்ட்ஸ் போகலாம். யா, வச்சுக்கங்க. வாயில மூச்சை விட்டு வயிறை உள்ள தள்ளுங்க, வாயை முடிக்குங்க, சின்ன செஸ்ட்ல வச்சுக்கோங்க, லாக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மூச்சு உள்ளவும் போகக்கூடாது, வெளியே வரக்கூடாது. அதே பொசிஷன்ல வயிறை அசைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். யாரெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சது? வெரி குட். பண்ண முடிஞ்சதா? பண்ண முடிஞ்சதா? பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபோக்கஸை வயிற்றில் எதுவுமே வைக்குங்க. வயிறு ஆடும், லைட்டாக ஆடும். சரியா? ஃபோக்கஸ் தான், ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. பண்ண முடியுன்ட்டு இன்னொரு தடவை பண்ணலாமா? ஓகே, யா, வச்சுக்கோங்க. வாயை திறந்து மூச்சு வெளியே விடுங்க, வயிறை உள்ள தள்ளுங்க, வாயை மூடிட்டு சின்ன லாக் பண்ணுங்க. மூச்சு காற்று வெளியே போகக்கூடாது, உள்ளே வரக்கூடாது. அதே பொசிஷன்ல வயிறை ஷேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ரிலாக்ஸ். போதும், கீழே உட்காந்து. ஓகே, இது நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் பண்ணாவே போதும். நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். உடியான பந்தாலும் அக்னி சாராலையும். அதுக்கப்புறம் நவுலின்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு, வயிற்றை சுழற்றுறது, அந்த மாதிரி பண்றது. ஓகே, அப்புறம் கிரியாஸ்ல வந்து வாமன தௌட்டி வெரி எஃபெக்டிவ். வாமன தௌட்டி அதாவது எப்படின்னா, வாட்டர் 1 லிட்டர் வாட்டர் 2 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கணும். எடுத்து வார்ம் வாட்டர், அதில் 1 லிட்டர் வாட்டர்ல 1 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டு கலந்துக்கணும். அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா, நம்மளோட டியர் டேஸ்ட் இருக்கணும். நம்மளோட அழுதா எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும், அந்த கண்ணீர் துளிகள் டேஸ்டோட டேஸ்ட் தான் இருக்கணும். ஓகே, கல்பா குடிக்கணும், கல்பா அடிக்கணும். ஓகே, நல்லா ஃபுல்லா குடிச்சிட்டே இருக்கணும். குடிச்சிட்டு தொண்டையில இங்க, அதாவது எப்படின்னா பொறுமையா குடிக்க கூடாது, நல்லா ஃபுல்லா குடிக்கணும். குடிச்சு தொண்டைக்கு வர மாதிரி வைக்கணும். வச்சுட்டு வயிறு நல்லா ஃபுல்லாயிடும். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இந்த 3 விரலையும் எடுத்து தொண்டையில அப்படி வச்சிங்கன்னா வாமிட் வரும். வாமிட் வரும்போது ஃபுல்லா வாமிட் எடுக்கணும். வாமிட் எடுக்க 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 உள்ள இருக்க கழிவுகள் எல்லாம் வெளியே வரும். அந்த மாதிரி வரும்போது 2 விஷயங்கள் நடக்கும். ஒன்று, வயிறு சுத்தமாகும், நல்லா சுத்தமாகும். அதாவது நம்ம என்னதான் மோஷன் போனாலும் குடலை, சிறுகுடலை, பெருக்குடலை சுற்றி நிறைய அழுக்குகள் இருக்கும். வாமிட் வரும்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மஞ்சளா சளி அதெல்லாம் வரும். ஓகே, அதெல்லாம் நல்லது. அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணுது, நம்மளோட டைஜஷன் பவர் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். என்னோட பாடி லைட்டாக ஆகும். அது ரொம்ப நல்ல சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்ச பிறகு நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த நாள் ஃபுல்லாக நம்ம பாடி லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது நம்ம யார் வேணாலும் பண்ணலாம், வெறும் வயிற்றுல பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. குடிக்க வேண்டாம். அது மட்டும் குடிச்சா போதும். ஓகேவா? குடிக்க வேண்டாம். இல்லை உங்களுக்கு வாமிட் வேணும், திருப்பியும் வேணும்னா திருப்பியும் குடிச்சிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். இது நம்ம ஒரு நாள் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு நாள் வெளியே போகலாம். கிரவுண்டு மாதிரி நமக்கு வேணும், ஒரு நல்ல காமன் பிளேஸ் மாதிரி வேணும். நீங்கள் அந்த இடம் கூட சொல்லுங்க, நம்ம போக முடியும். ஆமாம், அது கொஞ்சம் ஒதுக்குப்புறமா இருக்கணும். இருந்துட்டு போயிட்டு, இல்லைன்னா வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் மாதிரி பெரிய இடம் அந்த மாதிரி. இப்போ நாங்கள் கேம்புக்கெலாம் போனால் ஒரு பெரிய இருக்கும், ஒரு 10 பேர் 15 பேர் போகிற மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம் பெருசாக இருக்கும். அது உள்ளே போயிட்டு ஏரியா நல்லா பெருசாக இருக்கும். அப்போ வந்து சுடு தண்ணி எடுத்து வச்சுருவாங்க. ஜக்கில் ஒரு 5-6 ஜக்கு எடுத்து வந்து வச்சுருவாங்க. குடிச்சு போயிட்டு எல்லாரும் வாமிட் எடுக்க வேண்டியது தான். எடுத்து நல்லாயிருக்கும். அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம வந்து சாஃப்டான ஃபுட்டு சாப்பிடணும். காரமான ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாது. ரொம்ப ஸ்பைசியான ஃபுட்டுலாம் சாப்பிடாம அது முடிச்சுட்டு காலையில் நெய்யில் செஞ்ச சாப்பாடு, பொங்கல் மாதிரி, பொங்கல் கிச்சடி அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். அன்னைக்கு மட்டும், அன்னைக்கு ஃபுல்லாக. மறுநாள்லேருந்து நார்மலாக சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. பண்ணலாம், நம்ம ஒரு நாள் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ பிரக்னம் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, ஒரு கிரியா இருக்குது. அந்த கிரியா வந்து இப்போ கிரியாவில் மொத்தம் எத்தனை கிரியா இருக்குது? 6 கிரியாஸ் இருக்குது. என்னென்ன கிரியா இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் கபாலபாத்தி நம்ம டெய்லியுமே பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் கபாலபாத்தி 1. அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க, யார் கேட்டாலும் நம்ம சொல்லலாம். மேல இருந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கபாலபாத்தி, மண்டை ஓடுக்கு பண்றது. அப்புறம் ட்ராட்டகா, கண்ணுக்கு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, அது ட்ராட்டகா. அதுக்கப்புறம் மூக்கு, கண்ணுல இருந்து மூக்கு. சூத்திர நேத்தின்றது ரப்பர் டியூப் வச்சு இன்சைடு உள்ள விட்டு இந்த சைடு வச்சு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணும்போது நாசல் ட்ராக் வந்து கிளியர் ஆகும். ஓகே,
இப்ப நம்ம மூச்சு காற்று உள்ள போயிட்டு அழகா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வந்தாவே நமக்கு பல நோய்கள் வராது. ஆனா ஒரு நாளைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒரு நாசில் தான் ஓப்பன் ஆகும், இன்னொரு நாசில் க்ளோஸா இருக்கும். அப்படி க்ளோஸா இருந்தாவே நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சூத்திர நேர்த்தி பண்ணும்போது 2 நாசிலும் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓகேவா? 3 விஷயம் பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் 4வது வாமன தௌட்டி. ஓகே, வாமன தௌட்டி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? குடல் இதெல்லாம் சரியாகும். அதுக்கப்புறம் பஸ்தி. பஸ்தின்றது நம்மளுடைய கழிவுகளை நீக்கிறது. இப்போ ஆயுர்வேத டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கு, எனக்கு மலம் போல, சரியா வந்து ஒரு வாரமா மலம் கழிக்கல, அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னா பஸ்தி கொடுப்பாங்க. எனிமா மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. எனிமா எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா அந்த டியூப்ல ஆனல் வழியா வந்து ஒரு எனிமாவை கொடுப்பாங்க. அது உள்ள போயிட்டு என்ன போகும்? வயிறை கலக்கி வயிறு மோஷன் போகும். ஆனா இப்போ லக்ஷ பிரச்சனான்னு ஒரு பிராக்டிஸ் இருக்கு. அந்த பிராக்டிஸ் வந்து நம்மளே இங்கேயே பண்ணலாம். எப்படின்னா காலையில தண்ணி குடிக்கணும், 2 கிளாஸ் 3 கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சு ட்விஸ்டிங், பாடியை ட்விஸ்ட் பண்ணி போறது, வாக்கிங், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வாக்கிங்கு, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வயிறு கலக்கும். போயிட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு வரணும், திருப்பியும் கலக்கும், பாத்ரூம் போயிட்டு வரணும். அதை 2 3 வாட்டி 3 வாட்டி 4 வாட்டி போயிட்டு வந்தோடனே வயிறு கிளீன் ஆகும். இது நம்ம ஒரு நாள் பண்ணலாம். ஒரு சாட்டர்டே சண்டேல எல்லாருமே வீட்டில் இருந்து ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ணுங்க. நான் எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி வந்து பண்ணணும், வாட்டர் எவ்வளோ எடுத்துட்டு வரணும் எப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? நம்ம அதை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப நல்லது. நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப லைட் ஆகும். அதாவது ஆசனாஸ் விட பிராணாயாமா விட கிரியாஸ் பண்ணும் போது தான் நம்மளோட உடம்பு சீக்கிரமா சுத்தமாகும். ஆசனாஸ் வந்து நம்ம வெளியே இருக்க பாடியும் பண்றோம், உள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸும் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்றோம் ஆசனால. ஆனா கிரியாஸ் பண்ணும்போது சீக்கிரமா எஃபெக்டிவ் ஆகும். எஸ்பெஷலி இந்த டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம், அல்சர் ப்ராப்ளம், வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் கிரியால பண்ணும்போது சீக்கிரமா சரியாகும். ஆமா, கபாலபாதி, திராட்டகா, அதுக்கப்புறம் இதுவு, அதுக்கப்புறம் வாமன தௌட்டி, தண்ட தௌட்டி. தண்ட தௌட்டின்றது ரப்பர் இது வச்சு, அதாவது இவ்வளோ பெருசா இருக்கும், தண்ணியை ஃபுல்லா குடிச்சிடணும். ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு இவ்வளோ பெரிய பழுப்பு இருக்கும், அந்த பழுப்பை வாயில விடணும். வாயில விட்டு வாயை மூடிக்கணும். மூடினோடனே குழாயில இருந்து தண்ணி வர மாதிரி அதில் விட்டு. ஆமா, இதெல்லாம் நார்மல் தான். அதாவது இப்போ எப்படி நம்ம பல்லு விளக்குறோம், காலையில இருந்தா பல்லு விளக்குறோமா, காலையில இருந்தோடனே நம்ம குளிக்கிறோமா, அதையும் கிளீன் தானே பண்றோம். அதே மாதிரி தான் உள்ளுறுப்புகளை கிளீன் பண்ற ப்ராசஸ். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது ஐயோ வாமிட் எடுக்கணுமா, ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஆனா கிளீனிங் ப்ராசஸ். யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க வீக்லி ஒன்ஸோ இல்ல மந்த்லி ஒன்ஸோ இதை பண்ணுவாங்க. அதாவது ரொம்ப சின்சியரா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க, யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் செய்ய 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 தான் அவங்க பாடி வந்து அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும். தே ஃபீல் வெரி லைட், அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனைகளும் வராது. ஏன் இதெல்லாம் பண்றாங்கன்னா மெடிடேஷன் பண்றது தான். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடாது. உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணுன்றதுனால தான் இதெல்லாம் யோகா முறையில கொண்டு வந்தது, உள்ளுறுப்புகளை கிளீன் பண்றது. சரியா? ஓகே, இப்போ ஃபுல் யோகிக் ஐ ஐ ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்றது. திராட்டகா வந்து கிரியாவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கிரியா கிளென்சிங் ப்ராசஸ், அதாவது கண்ணில் இருக்க, இப்போ நம்ம திராட்டகா அப்படியே பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? கண்ணீர் வருதா? கண்ணீர் வரணும். கண்ணீர் வர 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 உள்ள இருக்க டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வெளியே வரும். கண்ணீர் வர வர அதை வந்து கிரியாவும் எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்று ஐ மசில்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதும் எடுத்துக்கலாம். கான்சென்ட்ரேஷன் பவரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்போ தியானம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திராட்டகா பண்ணிட்டு தியானம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா திராட்டகா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபோக்கஸ் பண்றோம். திராட்டகால ஒரு ஜோதி இருக்குது, அந்த ஜோதியை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தியானம் உட்காந்து பண்ணும்போது அவங்களால பண்ண முடியும். அதனால அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ ஃபுல் யோகிக் பிரீத்திங் ஸ்டார்ட் பண்ண. கை எப்படி வச்சுக்கங்க, வச்சுட்டு மூச்சை நல்லா உள்ள இழுத்து வயிறை பெருசாக்குங்க. செஸ்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. ஷோல்டர் லைட்டா மேலே தூக்குங்க. 2 செகண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க.
நந்தினி ரொம்ப நல்லது. ஃபுல் யோகிக் பிரீதிங் கண்டிப்பா பண்ணணும். ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ், ரிலாக்ஸ். ஃபுல் யோகிக் பிரீதிங் நம்ம ஏன் பண்றோம் ஷாலினி? ஏன் பண்றோம்? வெரி குட். முக்கியமான ரீசன் வந்து டு கெட் ஆக்சிஜன். நம்ம தவறான முறையில சுவாசிக்கிறதுனால, ஷாலோ பிரீத் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்றது யாரு? உடல் உறுப்புகளுக்கு பிளட். லங்ஸ். லங்ஸ் தான். பிளட். பிளட்டுக்கு எங்க இருந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்குது? நுரையீரல்ல இருந்து தான் கிடைக்குது. புரியுதுங்களா? அதாவது நம்ம மூச்சு உள்ள வாங்குறோமா, அந்த மூச்சு எங்க போகுது? லங்ஸ்ல போதா? லங்ஸ்ல போயிட்டு ஆக்சிஜன் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகே. செஸ்ட் என்ன பண்ணும்? செஸ்ட்ல வந்து லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்து செஸ்ட்ல இருக்க அந்த பிளட், செஸ்டோட வேலை என்ன? பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ற வேலை தான். ஓகேவா? அந்த பிளட்ல வந்து ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா வேணும். அந்த ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் உடம்புக்கு போய் சேர வேண்டிய நியூட்ரிஷன் கரெக்டா போய் சேரும். சரியா? நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன். நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லைனால நிறைய பிரச்சனை வரும். இந்த மாதிரி ஃபுல் யோகிக் பிரீத்திங் ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இனிஷியலா கஷ்டமா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் பண்றதுக்கு ஒரு மாதிரி நமக்கு ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும். பட் வி ஹாவ் டு டூ எவ்ரி டே. ஒரு நிமிஷம் தான் பண்றோம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிமிஷம், இன்னைக்கு 2 நிமிஷம் பண்ணணும். அதனால சின்சியரா பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. நவ் யூ கேன் டூ நாடி சுத்தி பிராணாயாமம். ஸ்டார்ட் நாடி சுத்தி பிராணாயாமம். After exhaling from your left nostril, you can stop your practice. இடது நாசில மூச்சு காற்றை வெளியிட்ட பிறகு நீங்க பயிற்சியை நிறுத்திக்கலாம். ஓகே. அப்போ அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு கீழே படுத்துருங்க. We'll do Nadanasandha meditation. Akara, Ukara, Makara, Omkara, 5 rounds. Now we'll start with Akara. When you chant Akara, feel the positive vibration from your hip region to toes region. Inhale deeply. Chant Akara. Inhale deeply. Chant Akara.
Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Inhale deeply, chant Akara. Feel the positive vibration on your lower parts of your body. Now we are going to chant Ukara. When you chant Ukara, feel the positive vibration on your middle parts of your body, from your neck region to your hip region. Inhale deeply, chant Ukara. 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 Feel the positive vibration on your middle parts of your body. Now we are going to chant Makara. When you chant Makara, feel the massaging, soothing effect inside your head region. Inhale deeply, chant Makara. 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 Feel the positive vibration
the soothing and massaging effect inside your head region. Now visualize your body as a single physical body from your toe to your head. For entire physical body as well as mind, we are going to chant Omkara, Pranava mantra. When you chant Omkara, feel the positive vibration of Omkara throughout your physical body. Inhale deeply, chant Omkara. 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 Feel the positive vibration of Omkara throughout your physical body. Feel that your body is getting healed by Omkara Pranava mantra. Now you come to your body consciousness. உங்களுடைய உடல் முழுவதுமாக தரையில் இருப்பதை உணருங்க. ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். இப்போ கால்கள் ரெண்டும் ஒன்றா சேருங்க. கைகளை தொடைக்கு பக்கத்தில் எடுத்துட்டு வாங்க. வலது கையை தலைக்கு பின்னாடி எடுத்துட்டு வந்து வலதுபுறமாக திரும்பி எடுத்து உட்கார். கைகளை சின்முத்திரல வைத்துக் கொள்ளுங்க. உங்களுடைய முதுகு தண்டு நேராக இருக்கட்டும். கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் உங்களுடைய உடம்ப அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Feel the changes after, before doing the practice, after doing the practice. What are the changes you feel physically, mentally? Now we'll say to thanks to God. நாம் இப்பொழுது சுவாசித்து கொண்டிருக்கிறோம், யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, நம்மளுடைய மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, நமக்கு அழகான ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது, தங்குவதற்கு இடம், உண்பதற்கு உணவு, அனைத்தும் கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி. Gratitude yourself to the God. He has given everything to us. Now we'll end the session with 3 rounds of Omkar Shanti mantra. Inhale deeply. Om. Inhale deeply. Om. Inhale deeply. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your hands. Thank you.
ஹாவ் எ நைஸ் டே. இன்றைய நாள் இனிய நாளாக அனைவருக்கும் அமையும். தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். குட். கம்மிங்.